Good evening, everyone. Thank you for coming for this event. This Willis Robo is a second generation Robo from DP Johnson & Johnson, who are one of the leading joint replacement manufacturers in the world. They are based in the US. Willis, the specialty of Willis is that unlike the other robos which are available in the market, it doesn't need a CT scan. The CT scan would disadvantage உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். It gives you additional radiation exposure to the patients, and also we would probably need to take 1 or 2 CT scans to நிக்க வச்சும் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ த எக்ஸ்போஷர் இஸ் மோர். ஸோ அது இல்லாமல் இது வந்து அட்வான்ஸ்ட் ஆப்டிக்கல் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுது. இஸ் ஒன்லி ரோபோ விச் ஹஸ் காட் தட் ஆப்டிக்கல் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம். ஸோ வாட் இட் டஸ் இஸ் நம்ம ப்ராப்பராக நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணும்போதே லைவாக இட் வில் அசஸ் த சாஃப்ட் டிஷ்யூவோட ப்ராப்ளம்ஸ், பேலன்சிங் சொல்லுவோம். அதை சாஃப்ட் டிஷ்யூ பேலன்சிங், அப்புறம் போனோட கட்ஸு எல்லாத்துக்குமே வந்து அது லைவாக கைட் பண்ணும். ஸோ இதோட வித் இட்ஸ் அட்வான்ஸ்ட் ஏஐ ஃபீச்சர்டு optical highlights and combining with the surgeon's experience and skill, it gives very high precision outcomes. முன்னாடி வந்து நம்ம ஹேண்ட் ஃப்ரீயாக ரோபோ இல்லாமல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் 2 to 3 millimeters டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இது வந்து இட் வில் கிவ் யூ அன் எக்ஸாக்ட் ப்ரொசிஷன். ஸோ உங்களுக்கு கரெக்ட் ஃபிட்டாக இருக்கும் ஜாயிண்ட்டு. நீ வந்து இஸ் த மோஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஜாயிண்ட் இன் த பாடி, also the most abused joint in the body. I think he knows it best. So அதனால the challenge when we are giving a knee replacement is also higher. It has to face all the challenges that God-given knee was facing before. So அதனால the accurate positioning and correct positioning வந்து makes a hell of a lot of difference. So இதனால வந்து patient வந்து movements is much better. They recover faster from surgery and pain is also lesser. So in all ways, it's a value addition, and it is value addition both to the surgeon and to the patient. And we at VS, we have always strived at giving a high quality care at affordable cost, and this is our latest step into going towards that. டைம் வந்து இனிஷியல் லேர்னிங் கர்வ் வந்து இதில் கொஞ்சம் கூட ஆகும். உங்களுக்கு ஒரு 20 to 30 minutes கூட ஆகும். பட் ஒன்ஸ் சர்ஜன் வந்து இஸ் வெரி ஃபெமிலியர் வித் ரோபோனா, தென் ஆக்சுவலி கன்வென்ஷனல் சர்ஜரியோட இது ஒரு 15-20 minutes சீக்கிரமே முடிஞ்சிடும். காஸ்ட் வந்து we have kept it a bit optimal, 10% more than the regular knee replacement surgery தான். Some insurances cover it, some insurances don't cover it. But eventually, all insurance may cover it because it is becoming a way of advanced treatment in the eventually all insurances will cover it. What's the difference between Da Vinci? Sorry, what is the difference between Da Vinci and Willis? So the Da Vinci is absolutely a different system. Da Vinci is for non-orthopedic surgeries, mainly for surgical gastro, surgical oncology, gynecology, general surgeons, hernia, prostate excision, bowel resections, hysterectomy, அந்த மாதிரி அது Da Vinci. அது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். இது வந்து இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஹிப், நீ அண்ட் ரெண்டு தான் இப்போதைக்கு இருக்கு. மற்றதெல்லாம் இந்த பைப்லைன். இல்லை, இப்போ பெலிஸ்ல வந்து ஜான்சன் ஜான்சனோட நீ சிஸ்டம்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம பண்ண முடியும். ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணா அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறதுக்கு கஷ்டம். ஏன்னா this is mainly for elderly people. ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வந்து they should be very active இல்லைங்களா? இந்த லிகமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அவங்களோட முக்கால்வாசி ட்ரைனிங் வந்து அந்த லிகமெண்ட்ஸையும் மசில்ஸையும் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறது, எப்படி ஆப்டிமலாக வச்சுக்கிறதுங்கிறது தான் அவங்களோட குறிக்கோளே. ஹாம்ஸ்ட்ரிங்ஸ், குவாட்ரிசெப்ஸ் எல்லாமே. இப்போ இந்த நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரியில் வந்து நம்ம இந்த நீல உள்ள அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் லிகமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும். ஸோ அதனால ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ்க்கு இது அப்ளிகபிளாக இருக்காது. எனக்கு இதோட தெரிஞ்சா நான் டாக்டரா இருப்பேன். Knee replacement, no current cricketer will go through. It's obviously something for slightly older people. கிரிக்கெட்ல வந்து ACL, MCL அந்த மாதிரி டயர் நடக்கும். அது ட்விஸ்ட் ஆகும்போது அது நடக்கும். பட் knee replacement is complete. Recovery time will be faster.
ரெக்கவரி டைம் ஃபாஸ்ட் அன்னைக்கு நடக்க வச்சிருவோம். ஒரு 10% இன்க்ரீஸ் ஆகும். எந்த ஏஜ் வரைக்கும் பண்ணலாம் சார்? See, இது வந்து ஆக்சுவலா சர்ஜரி வாஸ் டிசைன் ஃபார் பீப்புள் 65 and above. கண்டுபிடிச்சது வந்து இட் வாஸ் ஃபவுண்டட் பை ஜான் சார்லின்னு ஒரு இங்கிலீஷ் சர்ஜன். he founded for people 65 and above. அப்பர் லிமிட் ஏஜ் கிடையாது. பட் நம்ம ஊர்ல வந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் வந்து சேர் காட் கமோட் லைஃப் ஸ்டைல். நம்ம ஊர்ல வந்து நம்ம தரையில உட்காடுறோம், நம்ம இந்தியன் டாய்லெட் யூஸ் பண்றோம். அண்ட் நம்மளோட ஃபுட்டுனால நம்ம லேடிஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஹெஃப்டியா இருக்கிறதுனால நம்ம லேடிஸ்ல வந்து நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே பார்க்குறோம். ஸோ 50 வயசு 55 வயசுல நம்ம பண்றோம். ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, முடக்குவாதம், அதுல வந்து சின்ன வயசுலயே அஃபெக்ட் ஆயிடுறாங்க. அவங்களுக்கு நாங்கள் 30-35ல கூட பண்ற மாதிரி வருது, வேற ஆப்ஷன் இல்லை. அப்பர் ஏஜ் லிமிட் கிடையாது. லோவர் ஏஜ் லிமிட் ஜென்ரலா above 55 இஸ் ரெக்கமெண்டட். பட் சம்டைம்ஸ் வேற வழி இல்லை, below 55 அவங்க ரொம்ப சிவியர் பெயினோட இருக்காங்க, நடக்க முடியல, நம்ம பண்ணதான். அதுல வரக்கூடிய இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ இதுல இந்த ரொபோட்டிக் இஷ்யூஸ்னால அந்த மாதிரியான ஃபிளாஸ் எல்லாமே கம்மியாயிடுமா, இல்ல அக்யூரசி? See, that is a design flaw. The implant-ஓட design flaw. அதுக்கும் டெக்னிக்குக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. ஸோ வாட் எவர் டெக்னிக் யூஸ், இஃப் த இம்ப்ளான்ட் டிசைன் இஸ் ஃபால்ட்டி, த ஃபால்ட் வில் பி தேர். ஸோ அது வந்து தட் வாஸ் ஏஎஸ்ஆர்ங்கிற ஹிப்போட ப்ராப்ளம் சார். தட் வாஸ் மெனி இயர்ஸ் அகோ. பட் இப்போ இவங்க யூஸ் பண்றது வந்து பிஎஃப்சி அண்ட் அட்யூன்னு சொல்லிட்டு, பிஎஃப்சி இஸ் த வேர்ல்ட் லீடர் as far as மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஜாயின்ட்ஸ் இந்த வேர்ல்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஃப்சி தான் நம்பர் 1. ஆமா, அது வந்து நியூ இனிஷியேட்டிவ். since I am trained, we welcome surgeons to come here and get trained by me. நான் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ சர்ஜரிஸ் வந்து என் கூட சேர்ந்து அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க, பார்த்துப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் 1 or 2 சர்ஜரிஸ் வந்து அவங்க பண்ணும்போது நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். That's how we train. சரி, இப்போ நீ ரிப்பீட் பண்ணா ஜெனரலா people வந்து they get afraid sir. See, இந்த நீ வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட் சர்ஜரிங்க. இந்த சென்ஸை அது வந்து அவ்வளவு ஈஸியா மன்னிச்சிடாது யாரையும். ஒரு சர்ஜரி பண்ணிட்டா இமீடியட்டா பேஷண்ட் ரெக்கவர்ஸ்ங்கிறது கிடையாது. ஆக்சுவலா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் மைண்ட் செட் இருக்கும். ஆஃப்டர் சர்ஜரி எக்ஸசைசஸ் வந்து ஒரு 3 months வந்து நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்கும். சர்ஜனோடையும் பிசியோதெரபிஸ்டோடையும் கோஆப்ரேட் பண்ணி பண்ணினாங்கன்னா வந்து ரிசல்ட்ஸ் ஆர் வெரி குட், எக்ஸலண்ட். இந்த மாதிரி எக்ஸசைசஸ் லேடிஸ் பொதுவாக சில பேர் வந்து இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா, அவர் லேடிஸ் இல்லையா. அந்த மாதிரி பண்ணாத போது பெயின் கொஞ்சம் பெர்சிஸ்டண்டாக இருக்க தான் செய்யும். ரிசல்ட்ஸ் கொஞ்சம் போராக இருக்கும். ஸோ அவங்க சொல்கிற மோட் ஃபீட்பேக்கில் வர்றது தான் இது. பீப்புள் ஜெனரலி டென் டு பிலீவ் தீஸ் திங்ஸ் இல்லையா. பாசிட்டிவிட்டியோட இந்த மாதிரி நம்ம நெகட்டிவ் ஏதாவது சொல்லும்போது ஜென்ரல் மைண்ட் வந்து அதை நினச்சி தான் பயப்படும். நம்ம வி ஆர் டிசைன் தட் வே. ஸோ அதனால நமக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் வருமோங்கிற ஒரு பயம் வரத்தான் செய்யும். பட் பொதுவாக சர்ஜரி முடிச்சுட்டு ஒரு 3 months நல்லா ஹார்டாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுனா ஒரு 20-25 years இந்த நீயால எந்த ப்ராப்ளம் வராது. நம்ம ஊர்ல லேடிஸுக்கு தான் கூட வரும். கவர்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ் டஸ் நாட் கவர் திஸ். இது வரைக்கும் இல்ல, பட் ஃபியூச்சர்ல பண்ணுவாங்க. இல்ல, நமக்கு டைப் இருக்குது. பட் இதுல நம்ம ரோபோட்டிக் நீ பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் தி காஸ்ட் வந்து they have insurance for 5 lakhs. அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே இல்ல. பட் அவங்க வந்து இன்னும் ரோபோட்டிக் வந்து அங்க அக்செப்ட் பண்ணல கவர்மெண்ட். பட் இவென்ச்சுவலா பண்ணிடுவாங்க, ஏன்னா இட் இஸ் a future இல்லீங்களா. சரி, இந்தியன் மார்க்கெட் ஜான்சன் ஜான்சன் தவிர வேற எந்தெந்த கம்பெனி? ஸ்மித் அண்ட் நெஃப்யூ இருக்காங்க, அவங்க நம்பர் 2. நம்பர் 1 மேக்ஸிமம் ஷேர் வந்து ஜான்சன் ஜான்சன். அடுத்தது வந்து ஸ்மித் அண்ட் நெஃப்யூ. அப்புறம் ஜிம்மர் பயோமெட்னு இருக்காங்க. தீஸ் 3 ஆர் த மேஜர் பிளேயர்ஸ். ஒரு மெரில்னு சொல்லிட்டு ஒரு இந்தியன் கம்பெனி ஒன்று இருக்குது, 4வது. These are 4 major. robotic சார்ஜ் பண்ணாலும் நமக்கு சூஸ் பண்றது ஆப்ஷன் கொடுக்கிறது வந்து ஜான்சன் ஜான்சன். வேற ஏதாவது இல்ல, இப்போ ஸ்ட்ரைக்கர்ங்கிறது அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ரோபோ கொண்டு வராங்க. ஸ்ட்ரைக்கர்ங்கிற அமெரிக்கன் கம்பெனி. ஸோ ஸ்ட்ரைக்கரோட ரோபோ யூஸ் பண்ணா அவங்களோட நீ மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸ்மித் அண்ட் நெஃப்யூட ரோபோ யூஸ் பண்ணா ஸ்மித் அண்ட் நெஃப்யூட லெஜெண்ட் ஆந்தம்னு அவங்களோட நீ மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஜிம்மர் யூஸ் பண்ணா அவங்களோட நீ பெர்சோனா அது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். மெரில் வந்து அவங்களுக்கு ரோபோ கிடையாது. அவங்க வந்து தேர்ட் பார்ட்டியே ஒரு ரோபோ லைசன்ஸ் எடுத்துட்டு அவங்க சப்ளை பண்றாங்க. அவங்களோட ஜாயின்ஸ் மட்டும் தான் அந்த ரோபோ யூஸ் பண்ண முடியும். தேர் ஆல் ஸ்பெசிஃபிக். ஏன்னா ப்ரோக்ராம் இஸ் ஃபார் த கட்ஸ் ஃபார் தட் நீ. ஈச் நீ வில் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் கட்ஸ். ஸோ அதுக்கு தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால தட்ஸ் வை. சார், இப்போ வந்து வாஷிங் சுந்தர் வெளியே தேர்ட் ப்ரொமோட் பண்ணி உங்களுக்கு கருத்து சொன்னீங்க. பரவாயில்ல, வெவ்வேறு கருத்து வந்துட்டு நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க? இல்ல, இப்போ ஸ்ட்ரைக்கருங்கிறது அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ரோபோ கொண்டு வராங்க. ஸ்ட்ரைக்கருங்கிற அமெரிக்கன் கம்பெனி. ஸோ ஸ்ட்ரைக்கரோட ரோபோ யூஸ் பண்ணா ஸ்மித் அண்ட் நெஃப்யூட ரோபோ யூஸ் பண்ண முடியும்.
சார் நம்பர் 3ல ஆடுறது ஆஃபீஸாக அது ஒரு சேலஞ்ச். ஏன்னா நிறைய பியோர் பேட்டர்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. வாஷிங்டன் சுந்தர் சம்படி ஆல்ரவுண்டர், நிறைய போலிங் போடுவார். ஸோ நம்பர் 3ல ஆடினா அவர் டெக்னிக் இருக்கு, பட் நிறைய பேட்டிங்ல ஒர்க் பண்ணணும். அந்த அளவு பேட்டிங்ல ஒர்க் பண்ணும்போது போலிங் வந்து டயரிங்கா இருக்கும். ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்றது கேன் பி சேலஞ்ச். அதுதான் தட்ஸ் வாட் ஐ மீன். நம்மளுடைய பிளேயர்ஸோடைய ஸ்ட்ரென்த் அவங்களுடைய எப்படி ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க யாருங்க? நம்ம பிளேயர்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங். ஆமா, டெஃபினட்டா ஸ்ட்ராங்கா தான் சார். IPL சார் IPL கொஸ்டின்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க. கான்ட்ராக்ட் சார் அது சொல்லல சார், அது பிஆர்ஓ டீம்ல சொல்லல. அப்புறம் நம்ம சிறப்பு விருந்தினர் பேசணும்னு எல்லாருமே ஆசைப்படுறாங்க சார். நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு சொல்ல மாட்டீங்க? கொஸ்டின் அவர் கேட்கணும். அது சொல்லல சார் ஃபர்ஸ்ட் இல்ல சொல்லல, பிஆர்ஓ தான் சொல்லணும். இந்த கொஸ்டின் அவாய்ட் பண்ணுங்க, அந்த கொஸ்டின் வர பிஆர்ஓ தான் சொல்லணும் சார். அண்ட போல சார் அந்த கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. அதுதான் இந்த கொஸ்டின் கேக்குறாங்க, கேட்க விடலாம் இல்லையா? சொல்லலாம் சொல்லிட்டோம் சேர்ல உட்கார்ந்து சார். இல்ல சார், தெரியல சார் கேளுங்க சார். ஜடேஜாவும் வந்து கீப்பர் ஒருத்தர் வாங்கியிருந்தாங்க. அதை வந்து ஒரு கரெக்ட். வெரி குட். ரெண்டு டீம் பெனிஃபிட் ஆனா குட் தான். ஒரு கோச்சா உங்களுடைய கருத்து என்ன சார்? அது சரியான முடிவு? நான் வேற டீம் கோச் பண்ணேன் சார். அவங்க ரெண்டு டீமும் ஓகேனா வெரி குட். ஆர்சிபி டீம் சேல்ஸ் அப்படிங்கிற பேஜ்ல சேல்ஸ் முடிஞ்சிருச்சா? தயாரிப்பு நிறுவனம் வாங்குறதா சொல்றாங்க ஆர்சிபி. அது எனக்கு ஐடியாவே இல்லை. நான் கோச், அது அட்மின், அது கம்ப்ளீட்டா வேற. நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து ஐபிஎல் உடைய எந்தெந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாம் இங்க எல்லாம் சொல்லணும் ஆசைப்படுறேன். லைக் கிரிக்கெட்ல எப்படி டெக்னாலஜி ரொம்ப யூஸ் ஆகுதோ, there is no better field than medicine where technology இவ்வளோ பெரிய பார்ட் பண்ணுது. and robotics, AI is probably the most spoken about topic in the world right now. ஏதாவது ஒன்று ஃபாஸ்டா அட்வான்ஸ் ஆகி சீக்கிரம் போயினே இருக்குன்னா டெஃபினட்டா இந்த ரெண்டு தான். அண்ட் அது இன்னைக்கு VS ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல introduce at an optimal price, nothing better than that. I wish them all the very best, sir. What you're doing is amazing for the society. The knee replacement, hip replacement, these are not small things. ஏன்னா வந்து as you get older, these are challenges எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்றது. Come up with a solution like that which is precise. இப்போ கிரிக்கெட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்ல பிளேயருக்கும் கிரேட் பிளேயருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் தான் ப்ரிசிஷன் தான். அந்த ஷாட் அடிச்சா அந்த கேப்ல போகணும், அதுதான் மேட்ரே. இந்த மாதிரி robotics include பண்றது is something that is an inevitable event, and இன்னைக்கு நடந்திருக்குன்னா in this field, I just wish them all the very best and I hope they help everybody. Thank you so much. Thank you so